Good morning, everyone. This is Purushottam, lecturer in mathematics. Now, today we have to discuss the topic is divergence of a vector field and solenoidal vector and Laplacian equation, curl of vector field, irrotational vector. Now we clearly we can to discuss the every point to discuss the topic, which is the very useful to the higher examinations or entrance purpose, which is very useful to asking the some of the questions. What kind of questions asking in examination we clearly discuss now. Generally, what is the divergence of a vector field? How can to construct the divergence of a vector field? And similarly, what they have to some of the problems now the relative problems we can to discuss now. And another one is the solenoidal vector. If the divergence of any vector field which is equal to 0, then the vector field which is called the solenoidal vector. This is the one of the important definition or important role aspect of the divergence of a vector field. And another one, Laplacian equations. We know the operator del or Laplacian operator. In generally, it can be written on the reverse of a triangle nature, which is called the Laplacian form. Generally, they have to write the condition for us, that is Laplacian equation and also Laplacian form. Laplacian form then can be write in the form of del square, which is equal to dou square by dou x square plus dou square y by dou y square plus dou square z by dou z square. Some of the functions are which is related to the Laplacian functionings, which is called whenever the equation can be equal to the 0, the total equation which is says to the Laplacian equation. They have to write the so many, if the any function which is given to us, they have to condition us first derivative and second derivative. In particularly the derivative of first derivative which may be equal to 0, that is called the solenoidal vector. In particularly the del square of phi in terms of divergence form can be written in the way of del into or del dot del pi, which is the normal form about the Laplacian equation. Next, another one, same phenomena. What is the definition of the curl of a vector field? We know the definition, or we can to discuss some regional examples of either first unit or second unit. What is the construction of a curl? If we can to write the determinant form of ijk or e1, e2, e3 and f del functions dou by dou x and dou by dou y and also dou by dou z. And third one is f functions or u function. It is easily to write the each terms of x axis function, and another one is y axis function, and another one is z axis function. It can be simply to write the x, y, z, or simply f1, f2, f3 or u1, u2, u3, which is the general form or definition about the curl. In particular manner of also, what is the definition for the curl of vector field? We can to see the same nature about the determinant function. It is relevant to some of the problems or example problems we can to easily to check to them, and some of the important problems also we can to discuss now. Another one is the irritational vector. Irritational vector is nothing but first to find the curl of vector value or curl of vector field value. The curl of vector field whenever which is goes to 0, then the total vector field either f or u, which is called the irritational vector. This is the condition, or this is the main topic to we are discussed now.
Okay, irrotational which is nothing but here easy to find the curl of value or curl value, that is curl of f or curl f, which is whenever the curl f is equal to 0, which is simply called the f, the capital F is called the irritationally vector you can to treated as. ఓకే, మామూలుగా ఇవి రాస్తున్నాం. గ్రేడియంట్ రాస్తాం. అట్లాగే డైవర్జెన్స్, ఒక సదిశా క్షేత్రం యొక్క అపసరణం ఏ విధంగా ఉంటుంది, తర్వాత సాల్నాయిడల్ సదిశను ఏ విధంగా నిర్వచిస్తాము, తర్వాత లాప్లాసియన్ సమీకరణాలను ఏ విధంగా డినోట్ చేస్తాము, లాప్లాసియన్ పరికర్త అంటే ఏంటిది అనేది తెలుసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఒక సదిశా క్షేత్రం యొక్క అలక ఎప్పుడు నిర్వచిస్తాము, దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్. అట్లాగే ఇర్రోటేషనల్ వెక్టర్ భ్రమణ రహితాత్మక సదిశ అని చెప్తూ ఉంటాము. భ్రమణ రహితాత్మక సదిశ అని చెప్తుంటాం. అది ఎప్పుడు వ్యవస్థితం అవుతుంది, అది వ్యవస్థితమైతే ఇంకేమన్నా సింప్లికేషన్స్ కానీ ఇంకేమైనా అప్లికేషన్స్ ఏమన్నా కెన్ టు సార్ట్ అవుట్ నౌ, దెన్ కెన్ టు ఈజీలీ టు డిస్కస్ ద ప్రాబ్లమ్స్. వెరీ ఈజీ అండ్ యూస్ఫుల్ టు అస్. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ టు అప్కమింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ విచ్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు అస్ అని చెప్పొచ్చు. ఇవి సంబంధించినటువంటి థియరిటికల్ ఫంక్షనింగ్ అనేది మనము చూద్దాము. యా, divergence of a vector field. This is our unit 3 topic. This is a very easy topic. You can to write the divergence of a vector field capital F can also be written in terms of the differential operator del is defined in the functioning either f. It can be written, that is, since diversion f which is equal to dou f1 by dou x plus dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z. It can easily to write the function, that is which is equal to dou by dou x comma dou by dou y comma dou by dou z into dot of function f function, that is f1 f2 and also f3. It is easily to write the condition to us, that is del dot f. Yearly to write the function either del of tf or div f which is equal to dou f1 by dou x plus dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z. ఇది మామూలుగా మనము రాసేటువంటి ఫంక్షన్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. జనరల్గా ఎఫ్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాం. ఎఫ్ కెన్ బి రిటన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ f1 f2 అండ్ ఆల్సో f3గా రాస్తున్నాం మనం. f1 f2 f3 గా. ఓకే, del you know the del function, that is dou by dou x, dou by dou y and also dou by dou z, dou by and dou z. Now what is the condition for del dot f, which is easily to write dou f1 by dou x plus dou f by f2 by dou y and also third function, that is dou f3 by dou z, which is the existence function or divergence of function to the given the function capital F is called the divergence of a vector field capital F, which is called the divergence of a vector field capital F అని చూపిస్తున్నాం. మామూలుగా అభిసరణము అంటాము. అభిసరణం కావాలి అంటే ఈ డెల్ అవకలన పరికర్త అనే డెల్కి మరియు ఆ సదిశా క్షేత్రము ఎఫ్కు ఉన్నటువంటి ఈ డాట్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డాట్ ప్రోడక్ట్ వ్యవస్థితమైనట్లయితే ఆ మొత్తం ప్రమేయాన్ని మనము డైవర్జెన్స్ ఎఫ్, డైవ్ ఎఫ్ గాను చూయిస్తూ ఉంటాము. లేదంటే డెల్ డాట్ ఎఫ్ అని అంటాము. లేదంటే ఎఫ్ ప్రమేయం యొక్క అభిసరించే ప్రమేయంగా మనము చూయిస్తుంటాం. ఈ వాల్యూని మొత్తంగా డెల్ డాట్ ఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డో f1 బై డో ఎక్స్ ప్లస్ డో f2 బై డో వై అండ్ ఆల్సో డో f3 బై డో జెడ్గా మనము ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము, విచ్ ఇస్ ది ఇంపార్టెంట్ వన్గా మనము ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది కండిషన్ బేసికల్గా
Now another definition to us, a vector capital F is said to be solenoidal. ఓకే, ఇంతకుముందు మనము డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. ఒక వెక్టార్ అనేది సాలినాయిడల్ వెక్టార్ కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఏం కావాలని చెప్పాము, డెల్ డాట్ ఎఫ్ విలువ కానీ లేదు అంటే డైవ్ ఎఫ్ వాల్యూ కానీ జీరో అయినట్లయితే దాన్ని మనం సింపుల్గా ఏమని చెప్తున్నాము అంటే విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ది సాలినాయిడల్ వెక్టార్స్ అని చెప్తూ ఉన్నాం. అయితే దానికి ఆల్రెడీ మనము డెల్ ఎఫ్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చూసాము ఏ విధంగానో. డెల్ డాట్ ఎఫ్ అంటే వీ క్లియర్లీ నో ఫర్ దట్ డో ఎఫ్ వన్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ డో ఎఫ్ టూ బై డో వై అండ్ ఆల్సో థర్డ్ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ dou f3 by dou z. Okay, now this is a value whenever del dot f is equal to 0, which is called that capital F is the solenoidal vector. F is called the solenoidal vector, which is the very important definition to a solenoidal vector. ఓకే, డెల్ డాట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినట్లయితే డో ఎఫ్ వన్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ డో ఎఫ్ టూ బై డో వై ప్లస్ డో ఎఫ్ త్రీ బై డో జెడ్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ డెల్ డాట్ ఎఫ్ వాల్యూ అనేది సున్నా అయినట్లయితే ఎఫ్ అనే ప్రమేయాన్ని మనము సాలినాయిడల్ వెక్టార్గా చెప్తూ ఉంటాము. డెల్ ఎఫ్ కావచ్చు, లేదు అంటే డెల్ డాట్ ఎఫ్ కావచ్చు, లేదంటే డైవ్ ఎఫ్ కావని ఈ రెండు వాల్యూస్ అనేది ఈక్వల్ టు జీరోగా అయింది అంటే మనం సింపుల్గా దీన్ని సాలినాయిడల్ వెక్టార్ అంటాము. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, డైవ్ ఎఫ్ అంటే మామూలుగా డో ఎఫ్ వన్ బై డో ఎక్స్ ప్లస్ డో ఎఫ్ టూ బై డో వై ప్లస్ డో ఎఫ్ త్రీ బై డో జెడ్గా ట్రీట్ చేస్తాము. ఈ డెల్ ఎఫ్ వాల్యూ అనేది సున్నా అయింది అనుకోండి, ఇమీడియట్లీ దాన్ని సాలినాయిడల్ వెక్టార్ అని చెప్తూ ఉంటాము. వన్స్ ఒకసారి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఏదన్నా అడిగితే మనం క్లియర్గా వీ కెన్ ఈజీ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్స్. నౌ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ వీఆర్ డిస్కస్ టుడే as that is show that capital F is given to us. Capital F is equal to 3y power of 4 z square 4 x cube z square minus 3x square y square. ఈ ప్రమేయం ఇచ్చాడు. ఒకవేళ ఇది సాలినాయిడల్ వెక్టారా కాదా అని మనను అడుగుతున్నాడు. జనరల్లీ సాలినాయిడల్ వెక్టర్ కావాలి అంటే మనకు కండిషన్ ఏం చెప్పుకున్నాము, డైవ్ ఎఫ్ వాల్యూ అనేది కనుక్కుంటే ఈజీగా మనకు అది సున్నా అనేది కావాల్సి వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద డైవ్ ఎఫ్? మనం సింపుల్గా డెల్ డాట్ ఎఫ్గా ట్రీట్ చేస్తాము. డెల్ డాట్ ఎఫ్ అంటే డో బై డో ఎక్స్ అండ్ ఆల్సో డో బై డో వై అండ్ ఆల్సో డో బై డో జెడ్. ఎఫ్ ఫంక్షన్లో ఉన్న ప్రతి ఫంక్షన్ని రాసుకోవచ్చు మనము. అంటే ఇండైరెక్ట్గా విచ్ ఈస్ 3y square z square అండ్ 4x cube z square అండ్ ఆల్సో minus 3 into x square y square. ఓకే, ఈ రెండింటికి డాట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది, డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ది ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ 3y పవర్ ఆఫ్ 4 z స్క్వేర్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ డో బై డో వై ఆఫ్ 4x క్యూబ్ z స్క్వేర్ ఒకటి. నెక్స్ట్ అట్లాగే డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ -3x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ ఇది ఇవ్వడం జరిగింది మనకు. ఓకే, ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఎక్స్తో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నప్పుడు YZ అనేది కాన్స్టాంట్, ఇక్కడ ఎక్స్ టర్మ్ లేదు కాబట్టి 0 అవుతుంది. ప్లస్ అట్లాగే వైతో డెరివేషన్ చేస్తున్నప్పుడు XZ కాన్స్టాంట్, ఓవరాల్గా కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ కాబట్టి we can to treat it as every constant differentiation is 0. Similarly we can to take that z can to differentiate with respect to z only, then we can to treat it as x and y are constant. If the constant function is derivative which is also 0, then we get the general solution. ఓకే, 0 అని మనం ఈజీగా చెప్పడానికి వస్తుంది. అంటే ఎఫ్ ప్రమేయం అనేది ఈ విధంగా డైవ్ ఎఫ్ వాల్యూ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. ఈ డైవ్ ఎఫ్ వాల్యూ అనేది సున్నా అయినట్లయితే మనము సాలినాయిడల్ అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ మనం క్లియర్గా ఈ వాల్యూ అనేది వచ్చింది. ఆ వాల్యూ కూడా మేమని చెప్పొచ్చు, మనం సింపుల్గా దీన్ని సాలినాయిడల్ వెక్టార్ అని అవుతుందని చూపించడానికి వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ సొల్యూషన్గా మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు.
Now another problem you can to discuss now, that is what is the given to us. Capital F is equal to same functioning. F is equal to x plus 3y, x plus 3y, y minus 2z, y minus 2z, x plus pz. x ప్లస్ pz అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకవేళ f అనేది సాలినాయిడల్ అయితే, ఇఫ్ f ఈజ్ సాలినాయిడల్, ఇఫ్ క్యాపిటల్ F ఈజ్ సాలినాయిడల్ అయితే మనకు ఈ p వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. p వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్, దీనికి కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్. డెల్ డాట్ ఎఫ్ను ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే మనకు వచ్చేటువంటి వాల్యూని తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే దీన్ని సింపుల్గా ఏం రాసుకోవచ్చు మనము, డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 3y ఫస్ట్ వన్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డో బై డో y ఆఫ్ సెకండ్ వన్, దట్ ఈస్ y minus 2z, and another one is dou by dou z of x plus pz, which is equal to, simply we get the 0. x తో డెరివేషన్ చేస్తున్నప్పుడు y కాన్స్టాంట్ which is 0, we get that 1, plus y తో చేస్తున్నప్పుడు x z కాన్స్టాంట్ which is constant 0, y derivative is 1. Similarly dou by dou z తో చేస్తున్నప్పుడు x y కాన్స్టాంట్ which is 0, p is constant, z derivative is also 1, we get that 0. That is 1 plus 1 2, p into 1 is equal to p, which is equal to 0. We get that p is equal to minus 2, which is the our solution. Okay, x plus 3y and y minus 2z and x plus pz అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రమేయం ఇచ్చినట్లయితే ఈ ప్రమేయం అనేది సాలినాయిడల్ వెక్టార్ అవుతే మనకు సొల్యూషన్ అనేది ఏమిస్తుంది అంటే p వాల్యూ అనేది నెగిటివ్నెస్ వస్తుంది, లేదంటే p వాల్యూ అనేది -2గా మనము చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా వస్తే మనము క్లియర్గా సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ ప్రకారము ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఇదే ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనము ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ డెఫినేషన్ టు దట్ Laplacian equation. Suppose that a scalar field phi is twice differentiable, then the gradient of phi is a differentiable vector field del phi. So we can take the divergence of del phi and obtain another scalar field. This scalar field del dot del phi is called the Laplacian form of the function or vector, that is phi, and has to own the symbol that can be write in the name of, in the nature of del square pi. So del square pi it can be write in the form of del dot del pi, which is equal to dou square pi by dou x square plus dou square pi by dou y square plus dou square pi by dou z square. Whenever the equation del square pi which is equal to 0, generally del square pi by del x square plus dou square pi by dou y square plus dou square pi by dou z square which is equal to 0, the total equation which is called the Laplacian equation. Generally ఇది మనకు చూపించడం జరుగుతుంది. మనం ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాసియన్ ఈక్వేషన్ అంటే, మామూలుగా దీన్ని లాప్లాస్ ఈక్వేషన్ని సింపుల్గా చెప్పాలంటే డెల్ స్క్వేర్ పైగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము, చూపిస్తుంటాం. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే డెల్ డాట్ డెల్ పై, ఈ రెండిటి యొక్క డాట్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో, అంటే అవకలన పరికర్త డెల్కి మరియు గ్రేడియంట్కి ఈ రెండిటికి ఉన్నటువంటి డాట్ ప్రోడక్ట్ని మనము బిందు లబ్ధము, ఈ బిందు లబ్ధం విలువని లాప్లాసియన్గా చెప్తూ ఉంటాము. ఈ లాప్లాసియన్ విలువ అనేది 0కు సమానం కావడం, లేదంటే లాప్లాసియన్ ఈక్వల్ టు 0 అయిందంటే ఆ టోటల్ ఈక్వేషన్ని మనము లాప్లాసియన్ ఈక్వేషన్ అని అనడం జరుగుతుంది. ఇది మనకు ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సపోజ్ దట్ ఏ స్కేలార్ ఫీల్డ్ ఫై ఈజ్ ఏ ట్వైస్ డిఫరెన్షియబుల్, అంటే 2 సార్లు డిఫరెన్షియబుల్ అయినట్లయితే ఆ ప్రమేయాన్ని మనము లాప్లాసియన్ ఈక్వేషన్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. దీన్ని సింపుల్గా ఎలా డినోట్ చేస్తాము అంటే డెల్ స్క్వేర్ పైగా చూపిస్తున్నాం. ఇక్కడ గ్రేడియంట్ ఏదైతే ఉందో అది డిఫరెన్షియబుల్ వెక్టార్ ఫీల్డ్గా డెల్ పైని ట్రీట్ చేస్తాము. మామూలుగా డెల్ అనేది ఏంటంటే అవకలన పరికర్తగా తీసుకుంటాం, స్కేలార్ అదిశ అవకలన పరికర్తకు చూడొచ్చు.
Therefore, the gradient of phi is a differentiable vector field del phi. So we can take the divergence of del phi and obtain another scalar field. This scalar field del dot del phi, which is called the Laplacian of pi, has its own symbol del square pi. So that del square pi is equal to del dot del pi, which is equal to dou square pi by dou x square plus dou square pi by dou y square plus dou square pi by dou z square. Then the equation can be written in the form of ఈ విధంగా మనము చూయిస్తాం. ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్ స్క్వేర్ పై అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకు మామూలుగా డో బై డో ఎక్స్ ప్లస్ డో బై డో వై, లేదు అంటే డాట్ నేచర్లో రాసి డో బై డో ఎక్స్, డో బై డో వై అండ్ డో బై డో జెడ్. వీ నో ఆల్ గ్రేట్ ఫంక్షన్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. దాన్ని సింపుల్గా డో పై బై డో ఎక్స్, డో పై బై డో వై అండ్ ఆల్సో డో పై బై డో జెడ్గా రాస్తాం. ఈ రెండింటి యొక్క డాట్ ప్రోడక్ట్ని సింపుల్గా మనము డో స్క్వేర్ పై బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ పై బై డో వై స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ పై బై డో జెడ్ స్క్వేర్గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఒకవేళ ఈ డెల్ స్క్వేర్ పై వాల్యూని సింపుల్గా మనము డెల్ డాట్ డెల్ పైగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. ఈ వాల్యూ కానీ ఈక్వల్ టు జీరోకి అయ్యే విధంగా మనకి ఈక్వేషన్ ఇస్తే ఆ ఈక్వేషన్ని మనము లాప్లాసియన్ ఈక్వేషన్ అండాలి. సింగిల్గా డెల్ స్క్వేర్ పైని మాత్రమే కనుక్కోవాలి అనుకున్నప్పుడు దాన్ని లాప్లాసియన్ ఫంక్షన్గా మనము ట్రీట్ చేస్తున్నాం. ఓన్లీ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ది లాప్లాసియన్ అని చెప్తూ ఉంటాం. వెన్ ఎవర్ ఈక్వేషన్ జీరో అయినట్లే మాత్రం మనము లాప్లాసియన్ ఈక్వేషన్గా ట్రీట్ చేస్తుంటాం. ఇది వన్ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్ టు అస్. నెక్స్ట్ అట్లాగే అనదర్ టు కర్ల్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్ ఫీల్డ్ గురించి చూస్తున్నాం. జనరల్గా కర్ల్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ను ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామని మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ద కర్ల్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్ ఫీల్డ్ ఎఫ్ కెన్ ఆల్సో బి రిటర్న్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్లో రాయాల్సి వస్తుంది. ఆ డిటర్మినెంట్ నేచర్ కూడా మనము చూస్తున్నాం. కర్ల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఐ జే కే అండ్ డెల్ నేచర్, దట్ ఈస్ డో బై డో ఎక్స్, dou by dou y and also dou by dou z. And f functions may have to three coordinators, that is f1 and f2 and also f3. To find any function curl f can to find only determinant value, that is determinant of I j k or e1 e2 e3 whatever it may be. You have to write the condition, that is dou by dou x and also dou by dou y and also dou by dou z. Another one is f1 f2 f3. Provide that the determinant is extended so that the partial derivative act on the component of f. This can also be written as the cross product of the differential operator and the vector. So curl f it can be right in the జనరల్గా కర్ల్ ఎఫ్ని కూడా మామూలుగా ఎలా రాయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు అంటే, ఇంతకుముందు మనము డాట్ ప్రోడక్ట్లు అయితే డైవర్జెన్స్ అయితే డెల్ డాట్ ఎఫ్ అని ఎట్లయితే అన్నామో, ఇక్కడ దీన్ని కూడా ఎలా చూపించవచ్చు ఇంకో మాదిరిగా అంటే కర్ల్ ఎఫ్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా డెల్ క్రాస్ ఎఫ్గా మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. అంటే కామన్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అయితే ఏదైతే ఉందో అంటే ఒక డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్కు అండ్ ఆల్సో అనదర్ వెక్టార్ ఫీల్డ్కు ఉన్నటువంటి క్రాస్ ప్రోడక్ట్ యొక్క నేచర్ని మనము కర్ల్ ఎఫ్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. మనం మామూలుగా డైవర్జెన్స్లో అయితే ఏ విధంగా అయితే చూపించామో డెల్ డాట్ ఎఫ్ అని, ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్ to apply to this cross value or cross of a vector field. Curl of a vector field is nothing but the cross product of the differential operator del and also another vector field capital F it into treated to us. That is curl f is equal to del cross f గా మనం ట్రీట్ చేస్తాం. డిటర్మినెంట్ ఫామ్లో రాసిన లేదు డెల్ క్రాస్ ఎఫ్గా ట్రీట్ చేసినా కానీ విచ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు సేమ్ ఫంక్షన్. సేమ్ అట్లాగే డైవర్జెన్స్ ఎఫ్ అనేది ఏదైతే కనుక్కున్నామో ఆ వాల్యూ జీరో అయింది, ఈక్వల్ టు జీరో అయింది అంటే మనం సాలినాయిడల్ వెక్టార్ అన్నాం. ఇన్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇఫ్ ద కర్ల్ ఎఫ్ వాల్యూ అనేది కర్ల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ సింప్లీ డెల్ క్రాస్ ఎఫ్ వాల్యూ అనేది డెల్ క్రాస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయింది అనుకోండి, ఎఫ్ని మనం సింపుల్గా
ఇర్రొటేషనల్ వెక్టార్ అని చెప్తూ ఉంటాము. ఇర్రొటేషనల్ వెక్టార్ భ్రమణ రహితాత్మక సదిశ అని చెప్తూ ఉంటాము. ఇది కర్లుకు సంబంధించినటువంటి ప్రొసీజర్. డిటర్మినెంట్ కనుక్కోవడం ఐజేకే డో బై డో ఎక్స్ డో బై డో వై డో బై డో జెడ్ F1 F2 F3గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే కర్ల్ ఎఫ్ కావాలి అంటే డెల్ క్రాస్ ఎఫ్గా కూడా ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఈ డెల్ క్రాస్ ఎఫ్ వాల్యూ అనేది 0 అయింది అనుకోండి, దాన్ని మనం ఇర్రొటేషనల్ వెక్టార్ అని అంటాము. భ్రమణ రహితాత్మక సదిశగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. కర్ల్ ఎఫ్ వాల్యూ అన్న 0 కావడం, లేదు అంటే మనం కనుక్కునేటప్పుడు డెల్ క్రాస్ ఎఫ్గా రాసుకొని చేసినా కానీ ఈ వాల్యూని మనము ఇర్రొటేషనల్ వెక్టార్గా మనము ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. దానికి సంబంధించి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డిస్కస్ టు అస్. That is, for what the values, if any, of the constant a and b is the vector field u is equal to y cos x plus ax z and b sin x plus z, b sin x plus z, and third one is x square plus y. ఓకే, మనకి ఇక్కడ u ప్రమేయం ఇవ్వడం జరిగింది. ఏంటిదంటే y cos x plus ax z and b sin x plus z కామా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై అనేది ఇది ఇర్రొటేషనల్ అవుతే ఇర్రొటేషనల్ కావడానికి ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటాయి, స్మాల్ ఏ మరియు బి వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఇర్రొటేషనల్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, డెల్ క్రాస్ యూ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డెల్ క్రాస్ యూ అంటే ఈజ్ సింప్లీ కెన్ టు నథింగ్ టు E1 E2 E3 and second del operator coordinators are dou by dou x, dou by dou y, and also dou by dou z. And u లో first functioning y cos x plus axz, and another one is b sin x plus z, and also third one is x square plus y. ఓకే, దీన్ని డెరివేటివ్ ఫంక్షన్లో రాద్దాము. E1 ఇంటూ డో బై డో వై ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ b sin x ప్లస్ z, ఒకటి b sin x plus z, and second one is minus E2 into dou by dou x of x square plus y minus dou by dou z of y cos x plus ax z గా రాస్తున్నాం. అండ్ లాస్ట్ వన్ థర్డ్ ది E3 ఆఫ్ dou by dou x of b sin x plus z and minus dou by dou y of y cos x plus ax z గా రాస్తున్నాము. ఓవరాల్గా దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ ఫంక్షన్గా రాసామనుకోండి, we get that మనకు E1 ఇంటూ 1 మైనస్ 1 ఒకటి, అట్లాగే మైనస్ E2 ఇంటూ 2x మైనస్ ax మైనస్ E3 ఇంటూ b cos x మైనస్ cos xగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నాము. దేర్ ఫర్ ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ E1 వాల్యూ అనేది ఆటోమేటిక్గా 0 అయిపోయింది మనకు. నెక్స్ట్ మిగిలేది మైనస్ E2x 2 మైనస్ a మైనస్ E3 ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ని కామన్ తీస్తే b మైనస్ 1. యాక్చువల్గా ఇది ఇర్రొటేషనల్ కావడానికి అవకాశం ఎప్పుడు ఉంటుందంటే కర్ల్ F1 అనేది 0 కావాలి అంటే డెల్ క్రాస్ యూ వాల్యూ అనేది 0కు ఈక్వేటింగ్ చేయాలి. రైట్, ఈక్వేటింగ్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది ఒకసారి చూడండి. 2 మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్, ఈ టూ వాల్యూని సింపుల్గా మనము 0 మైనస్ 1 0గా రాసుకోవచ్చు. అట్లాగే మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ 0 0 1గా, ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టి మైనస్గా రాసినా పర్వాలేదు. సరే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్. దట్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ 2 మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ b మైనస్ 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. బోత్ సైడ్ ఈక్వేటింగ్ 0కి ఈక్వేషన్ చేసామనుకోండి, 2 మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఒకటి, and second one is cos x b minus 1 is equal to 0. We get that x is equal to 0, పెద్దగా మనకు అవసరం లేదు, a కావాలి కాబట్టి a is equal to 2 అవుతుంది. ప్లస్ cos x is equal to 0 ఆర్ b is equal to 1. అంటే ఒకవేళ కర్ల్ f అనేది ఈక్వల్ టు 0, ఓకేనా, కర్ల్ u అంటే ఇర్రొటేషనల్ వెక్టార్ అనేది కావడానికి ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ అనేది ఎంత కావాలి అంటే సింపుల్గా ఏ వాల్యూ అనేది 1 2 గాను, అట్లాగే బి వాల్యూ అనేది 1గా తీసుకున్నట్లయితే ఈజీగా మనకు సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనకు ఇంతకుముందు మనం సాల్నాయిడ్కి సంబంధించి ప్రాబ్లం చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు సేమ్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఇర్రొటేషనల్ వెక్టార్స్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. ఇర్రొటేషనల్ వెక్టార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్ క్రాస్ ఎఫ్ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము.
ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఒకవేళ జీరో కావాలి, జీరోకి ఈక్వేటింగ్ అయ్యింది అంటే అది ఇమీడియట్లీ ఇర్రోటేషనల్ వెక్టార్గా మనము ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. దేర్ ఫోర్ ఈ వాల్యూను కనుక్కుంటే మనకు ఓవరాల్గా ఏ వాల్యూ అనేది 2 గాను, అదేవిధంగా బి వాల్యూ అనేది 1గా ఇవ్వడం జరిగింది. దేర్ ఫోర్ ఈ విధంగా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వేరే ఆల్టర్నేట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఇచ్చినా కానీ సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్ ప్రకారము మనము సొల్యూషన్ చేస్తే వెరీ ఈజీగా మనకు రావడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏఎక్స్ జెడ్, అట్లాగే బి సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై అనేది ఇర్రోటేషనల్గా ఉండాలి అంటే, భ్రమణ రహితాత్మకంగా ఎగ్జిస్టెన్స్ కావాలంటే ఈ విధంగా మనము చేస్తూ ఉంటాము. ఇట్లాంటి ఆల్టర్నేట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా వస్తే మనం ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇక రిమైనింగ్ కొన్ని సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వన్స్ ఒకసారి వీ కెన్ టు డిస్కస్ టు అస్. Next, another one is find the gradient del phi and the Laplacian value del square pi for the scalar function pi. ఓకేనా, మనకు గ్రేడియంట్ను అదేవిధంగా డెల్ స్క్వేర్ పై వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఈ పై ఫంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి ఇచ్చాడు అంటే మనకు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్వై అండ్ ఆల్సో వై జెడ్ స్క్వేర్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి గ్రేడియంట్ పై వాల్యూ అట్లాగే డెల్ స్క్వేర్ పై వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. జనరల్గా గ్రేడ్ పై కానీ లేదు అంటే డెల్ పైగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాం. డెల్ పై అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం చెప్పాలి అంటే డో పై బై డో ఎక్స్ కామా డో పై బై డో వై కామా డో పై బై డో జెడ్గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకే, ఆ వాల్యూ ఏందో చూద్దాము. దేర్ ఫోర్ డో పై బై డో ఎక్స్, ఎక్స్ పై ప్రమేయాన్ని ఎక్స్తో మొత్తం చేయండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క అవకలనము 2x ప్లస్ ఎక్స్తో చేస్తున్నప్పుడు వై కాన్స్టాంట్ వై 1, ఎక్స్కు చేస్తే 1. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ వైతో ఫంక్షనింగ్ చేద్దాం. వైతో చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ కాన్స్టాంట్ 0, నెక్స్ట్ వైతో చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ కాన్స్టాంట్ వైకి 1 ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ కాన్స్టాంట్ వై 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ జెడ్తో చేద్దాం. జెడ్తో చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ కాన్స్టాంట్ 0, xy is also constant 0, నెక్స్ట్ y is constant, z స్క్వేర్ యొక్క డిఫరెన్సియేషన్ వచ్చేసి మనకు 2z వస్తుంది. ఓవరాల్గా 2yzగా ట్రీట్ చేయండి. ఇది గ్రేడియంట్ వాల్యూ అనేది ఈ విధంగా మనము తీసుకోవచ్చు. గ్రేడియంట్ వాల్యూ వచ్చేసి 2x ప్లస్ వై కామా ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ కామా 2yz. నెక్స్ట్ అట్లాగే ఇప్పుడు మనము డెల్ స్క్వేర్ పైని కనుక్కోమన్నాడు, లాప్లాసియన్ ఈక్వేషన్. దీన్ని సింపుల్గా ఎలా రాసుకోవచ్చు, మనకు డెల్ డాట్ డెల్ పైగా ట్రీట్ చేస్తున్నాము. జనరల్గా డెల్ అంటే వీ నో ఫర్ దట్ డెల్ డో బై డో ఎక్స్ కామా డో బై డో వై కామా డో బై డో జెడ్. డెల్ పై ఆ వాల్యూ కూడా మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. 2x ప్లస్ వై కామా ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ అండ్ ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ అండ్ ఆల్సో 2yzగా వస్తుంది. దేర్ ఫోర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, మనము ఎక్స్తో పార్షియల్ డెరివేటివ్ చేస్తే 2 అవుతుంది, ప్లస్ అట్లాగే వైతో చేయాలి, ఇక్కడ 0 ఉంది, ప్లస్ జెడ్తో చేస్తున్నప్పుడు 2y కాన్స్టాంట్, జెడ్కి చేస్తే 1. అంటే ఓవరాల్గా 2 ప్లస్ 2y ఆర్ సింప్లీ 2ని కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ y అనేది రావడం జరుగుతుంది. దేర్ ఫోర్ గ్రేడియంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. గ్రేడియంట్ వాల్యూ అనేది మనకు 2x ప్లస్ వై కామా ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ కామా 2yz ఇవ్వడం జరిగింది. సేమ్ మేనర్లో లాప్లాసియన్ ఈక్వేషన్ని కూడా మనను ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. లాప్లాసియన్ వాల్యూను, నాట్ ద ఈక్వేషన్. లాప్లాసియన్ వాల్యూ వచ్చేసి డెల్ స్క్వేర్ పై, దాన్ని మామూలుగా డెల్ డాట్ డెల్ పైగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. ఓవరాల్గా ఆ వాల్యూ కనుక్కుంటే మనకు 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ వై ఆర్ 2 ప్లస్ 2yగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ టు అస్. ఈ విధంగా ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఇస్తే మనము ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అట్లాగే అనదర్ ప్రాబ్లమ్ గివెన్ టు అస్, దట్ ఈస్ ఫైండ్ ద గ్రేడియంట్ అండ్ లాప్లాసియన్. ఇదే విధంగా ఇంకో ప్రమేయం ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రమేయం ఏంటంటే మనకు సైన్ కేఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎల్వై ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ దీనికి యొక్క డెల్ పై వాల్యూని అంటే గ్రేడ్ వాల్యూ అనేది మనము చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఆ వాల్యూ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా డెల్ పై వాల్యూని తీసుకుంటే మనకు వస్తుంది. సరే, ఆ ఫంక్షన్ ఏందో చూద్దాము. పై ఈజ్ గివెన్ టు అస్, దట్ ఈస్ కొద్దిగా ఈక్వేషన్ అని పెద్దగా ఉంది.
సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ మనం చేయాల్సి వస్తుంది. సైన్ కేఎక్స్ ఒకటి, నెక్స్ట్ సైన్ ఎల్వై ఈ పవర్ ఆఫ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్. ఇది మనకి ఇచ్చాడు పై ప్రమేయము. సైన్ కేఎక్స్ సైన్ ఎల్వై ఈ పవర్ ఆఫ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ గ్రేడియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. గ్రేడియంట్ అంటే వీ నో దట్ గ్రేడియంట్ వాల్యూ అని వచ్చేసి డో పై బై డో ఎక్స్ కామా డో పై బై డో వై కామా డో పై బై డో జెడ్. ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చూడడం జరిగింది. దీన్ని ఫస్ట్ ఎక్స్తో చేద్దాము. ఎక్స్తో చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా, ఇవన్నీ రిమైనింగ్ కాన్స్టాంట్ ఉంటాయి. సైన్ కేఎక్స్ అంటే సైన్ కేఎక్స్ యొక్క డిఫరెన్సియేషన్ అనేది మనకు మామూలుగా కాస్ కేఎక్స్గా వస్తుంది. కే కాన్స్టాంట్ కాబట్టి కేని ఫస్ట్ రాదండి. తర్వాత ఇంకా మిగిలినవి కాన్స్టాంట్గా ఉంటాయి. సైన్ ఎల్వై అండ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ అండ్ జెడ్. ఇది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ అట్లాగే సెకండ్ చేద్దాము. సెకండ్ కూడా ఏంటి, సైన్ కేఎక్స్ అనేది స్థిర పదము. కాసుకు చేస్తే డిఫరెన్సియేషన్ వచ్చేసి మనకు కాస్ ఎల్వై వస్తుంది. ఎల్ ఈజ్ ది కాన్స్టాంట్ అండ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్గా రాస్తున్నాం. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు సైన్ కేఎక్స్ సైన్ ఎల్వై ఈ పవర్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఉన్నా అదే వస్తుంది. కే స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ ఇంటూ మళ్ళీ చేస్తాం కాబట్టి జడ్కి చేస్తే 1, ఇది కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ కాబట్టి కే స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి మనం ఏం చేయమన్నాడు, డెల్ స్క్వేర్ పైని రాస్తున్నాం. అంటే డెల్ డాట్ డెల్ పై. ఓకే, డెల్ డాట్ అంటే ఫస్ట్ దాన్ని ఎక్స్తో చేయడము. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఎలా రాస్తాము అంటే డో స్క్వేర్ పై బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ పై బై డో వై స్క్వేర్ ప్లస్ డో స్క్వేర్ పై బై డో జెడ్ స్క్వేర్. ఆల్రెడీ ఒక ఫంక్షన్ చేసాం కాబట్టి డెల్ డాట్. ఓకే, ఫస్ట్ దాన్ని ఎక్స్తో చేస్తూ మళ్ళీ సెకండ్ దాన్ని వైతో చేస్తూ పోతే వచ్చేస్తుంది మనకు. ఇమీడియట్లీ కే కాన్స్టాంట్, మళ్ళీ ఇంకో కే వస్తుంది కాబట్టి మైనస్ కే స్క్వేర్. కాస్ యొక్క డిఫరెన్సియేషన్ వచ్చేసి మనకు సైన్ వస్తుంది. సైన్ కేఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎల్వై ఈ పవర్ ఆఫ్ రూట్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ప్లస్ నెక్స్ట్ సైన్ ఎల్వై ఉంది కదా, సైన్ వైని మళ్ళీ చేస్తాం కాబట్టి కాస్ ఎల్వై వచ్చింది, మళ్ళీ చేస్తాం కాబట్టి మైనస్గా మారుతుంది. అంటే మైనస్ ఎల్ స్క్వేరు సైన్ కేఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎల్వై అండ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఆల్సో మళ్ళీ ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ జడ్తో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ రూట్ కాస్త ఎగిరిపోయి మనకు సైన్ కేఎక్స్ సైన్ ఎల్వై ఈ పవర్ ఆఫ్ మళ్ళీ చేస్తాం కాబట్టి ఇమీడియట్లీ ఈ పవర్ ఆఫ్ వచ్చేస్తుంది అండర్ రూట్. మళ్ళీ రూట్ ఉంది కాబట్టి రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే ఓవరాల్గా మనకు కే స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓవరాల్గా కామన్ తీస్తే ఇది మొత్తం కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. మనకు క్యాన్సిల్ అయిపోతే వీ గెట్ ది 0. దట్ ఈస్ డెల్ స్క్వేర్ పై వాల్యూ కనుక్కున్నాము. డెల్ స్క్వేర్ పై వాల్యూ అనేది ఏమొస్తుంది మనకంటే ఇండైరెక్ట్లీ వీ గెట్ దట్ 0. డెల్ స్క్వేర్ పై వాల్యూ చేస్తున్నాం. డెల్ స్క్వేర్ కొద్దిగా ప్రమేయం పెద్దగా ఉంది కాబట్టి మనము కొద్దిగా చూస్తూ చేస్తే సరిపోతుంది. డెల్ స్క్వేర్ ఫస్ట్ డెల్ ఫై కనుక్కున్నాం, తర్వాత డెల్ తోటి డాట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నాం. డాట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే వీ గెట్ ది జనరల్ సొల్యూషన్. దట్ ఈస్ 0 రావడం జరిగింది. ఇండైరెక్ట్గా ఈ 0 అన్నాం కాబట్టి లాప్లాసియన్ ఈక్వేషన్ అని కూడా మనము చెప్పొచ్చు. సరే, అది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, ఎంతో కొంత వాల్యూ రావాలా. సరే, ఇక్కడ 0 వచ్చింది. సరే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ యూ హ్యావ్ టు ట్రీటెడ్ యాజ్. ఈ విధంగా మనము ఏదైనా సరే ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఇస్తే మనము క్లియర్గా ఆ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ అలాగే కొన్ని చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనము డిస్కషన్ చేద్దాము. షో దట్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు y² z మైనస్ z² sin y ప్లస్ 2xyz
అండ్ థర్డ్ ఫంక్షన్ 2z cos y ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఎక్స్ అనేది ఇది ఇర్రోటేషనల్ అవుతుందా అని అడగడం జరిగింది. ఇర్రోటేషనల్ కావాలంటే ఏంటిది, డెల్ క్రాస్ చేస్తే అంటే డిటర్మినెంట్ వాల్యూ కనుక్కుంటే అది ఇమీడియట్గా 0 కావాలి. నెక్స్ట్ రెండవది వచ్చేసి ఫైండ్ ద కరెస్పాండింగ్ పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్. ఓకేనా, ఇది మామూలుగా డెల్ క్రాస్ యూ ఎట్లా అయితే 0 అయితే దీని యొక్క యూ ఫంక్షన్ అనేది పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ అనేది వ్యవస్థితం అవుతుందా అనేది అడుగుతున్నాడు. జనరల్గా పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ అంటే మనం ఇంతకుముందే చెప్పాము, ఎనీ వెక్టార్ ఫీల్డ్ను గ్రేడియంట్ వచ్చే విధంగా రాసినట్లయితే ఆ ప్రమేయాన్ని మనము కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్గా ట్రీట్ చేస్తాము. కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్గా రాయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రమేయం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రమేయాన్ని మనము పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ అని చెప్తూ ఉంటాము. సరే, అది అవుతుందా లేదా అనేది మనము చూడాల్సి వస్తుంది. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి హెన్స్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ యూ along the curve x is equal to sin pi t by 2, y is equal to t square minus t, z is equal to t power of 4 varies from 0 less than or equal to t less than or equal to 1. ఓకేనా, ఇవి వరుసగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక్కొక్కటి మనము ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్ చేద్దాము. డిటర్మినెంట్ కావాలి అంటే డెల్ క్రాస్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ e1 e2 e3 డో బై డో ఎక్స్ డో బై డో వై డో బై డో జెడ్ వై స్క్వేర్ జెడ్ మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్ సైన్ వై ప్లస్ 2xyz 2z cos y ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఎక్స్గా ట్రీట్ చేస్తుంటాం. e1 e2 e3 వాల్యూస్తో రాసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎలా వస్తున్నాయంటే వన్స్ ఒకసారి చూద్దాము. e1 ఇంటూ డో బై డో వై ఆఫ్ 2z cos y ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్ సైన్ వై ప్లస్ 2xyz వస్తుంది. నెక్స్ట్ మైనస్ e2 ఇంటూ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ 2z cos y ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ జడ్గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నాము. నెక్స్ట్ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ జడ్గా. నెక్స్ట్ థర్డ్ కోఆర్డినేటర్ వచ్చేసి మనకు e3 ఇంటూ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్ సైన్ వై ప్లస్ 2xyz మైనస్ డో బై డో వై ఆఫ్ వై స్క్వేర్ జడ్గా రాస్తున్నాం. ఓవరాల్గా వీటిని డిఫరెన్షియేషన్ చేసామనుకోండి, e1 ఇంటూ మైనస్ 2z సైన్ వై ప్లస్ 2yx ప్లస్ 2z సైన్ వై మైనస్ 2xy e1 ఫంక్షన్. అట్లాగే e2లో ఏమొస్తుంది మనకు మైనస్ e2 ఇంటూ వై స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ e3 ఇంటూ 2yz మైనస్ 2zy అంటే 2yz. ఓవరాల్గా అన్నిట్లో కూడా కామన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి. వీ గెట్ ది 0. ఒకసారి వన్స్ కూడా మీరు కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. దేర్ఫోర్ ఓవరాల్గా ఈ డెల్ క్రాస్ వాల్యూ అనేది ఏమైపోయింది, 0 అయిపోయింది. కాబట్టి మనం సింపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు, యూ అనే ప్రమేయం ఏదైతే ఉందో అది ఈజీగా ఇర్రోటేషనల్ ఫంక్షన్ అనేది అవుతుంది అని చెప్పడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ ఏమిచ్చాడు మనకు, పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ జెడ్ మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్ సైన్ వై ప్లస్ 2xyz కామా 2z cos y ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఎక్స్. మామూలుగా దీన్ని యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేడియంట్ వచ్చే విధంగా రాయాలి. ఆ గ్రేడియంట్ వచ్చే విధంగా రాస్తే దాన్ని కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అంటారు. ఆ ప్రమేయము పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ అని చెప్తాం. దేర్ ఫర్ డో పై బై డో ఎక్స్ చేస్తున్నాం. ఇచ్చినటువంటి వై స్క్వేర్ జెడ్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తామనుకోండి, పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ జెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ వస్తుంది. ఓవరాల్గా దాన్ని ఎక్స్ వై స్క్వేర్ జెడ్ ప్లస్ ఫై ఆఫ్ వై కామా జెడ్గా ట్రీట్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ డో పై బై డో వై ఇచ్చాడు, మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్ సైన్ వై ప్లస్ 2xyz. దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేసామనుకోండి, వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తే జెడ్ స్క్వేర్ కాస్ వై ప్లస్ 2x జెడ్ కాన్స్టాంట్ వై స్క్వేర్ బై 2. ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ జెడ్ స్క్వేర్ కాస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ జెడ్గా వస్తుంది. అట్లాగే డో పై బై డో జెడ్తో చేసాము అనుకోండి, 2z cos y ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఎక్స్. దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే కూడా సేమ్ ప్రమేయం వచ్చింది కాబట్టి ఓవరాల్గా ప్రమేయం ఏం తీసుకోవచ్చు, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ జెడ్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ కాస్ వైగా ట్రీట్ చేస్తాము. యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ పైగా వస్తుందో లేదో అనేది మనం ఒకసారి వెరిఫై చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే దీని యొక్క ప్రమేయం అనేది యూగా రాయడానికి అవకాశం ఉండాలి. ఒకవేళ ఎక్స్తో అవకలనం చేశారనుకోండి, వై స్క్వేర్ జెడ్ రావాలి, వచ్చింది. వైతో చేస్తే యూలో ఉన్న సెకండ్ ప్రమేయం రావాలి. అంటే ఏమొస్తుంది, వై స్క్వేర్కి చేస్తే 2y xz 2y xz ఒకటి, కాస్ వై యొక్క అవకలనం మైనస్ సైన్ వై అంటే జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ సైన్ వై వచ్చేసింది. అట్లాగే జడ్తో చేసామనుకోండి, ఎక్స్వై స్క్వేర్ ఫస్ట్ది వచ్చింది, ఎక్స్వై స్క్వేర్ జెడ్ స్క్వేర్ 2z కాస్ వై. ఓ విధంగా అంటే
పై ప్రమేయమును కూడా మనము డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఎక్స్తో కానీ వైతో కానీ జడ్తో కానీ చేస్తే అది ఇమీడియట్లీ ఏ విధంగా రావాలి, యూని సాటిస్ఫైడ్ అయ్యే విధంగా గ్రేడియంట్ పై వచ్చే విధంగా రాసినట్లయితే ఆ ప్రమేయాన్ని మనం సింపుల్గా పొటెన్షియల్ ప్రమేయం అంటాము. ఆ వెక్టార్ ఫీల్డ్ మొత్తాన్ని కలిసి మనము ఈ ఫీల్డ్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా x = 0, y = 0, z = 0 వద్ద t = 0 దగ్గర అవుతుంది. అట్లా t = 1 దగ్గర x1 y0 z1గా తీసుకుంటే ఈ 3 వాల్యూస్ నుంచి మనము ఇంటిగ్రేషన్ ఫంక్షన్స్ యొక్క లిమిట్ను వాడుకోవచ్చు. లిమిట్స్ ఏమవుతాయి మనకు 0, 0, 0, 1, 0, 1 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ u డాట్ drని సింపుల్గా ∇ϕ.drగా రాయొచ్చు. ∇ϕ.drని సింపుల్గా dϕగా తీసుకోవచ్చు. dϕ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ అనేది పై dϕ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఓవరాల్గా పై మాత్రమే మిగులుతుంది. అంటే పై అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రమేయం ఏమిటిది, మనకి ఇక్కడ ఆ ప్రమేయం రాసేసుకుంటే సరిపోతుంది, మనం కనుక్కున్నదే వచ్చేస్తుంది. ఓవరాల్గా ఈ వాల్యూ అనేది 1గా ట్రీట్ చేయొచ్చు.